مسجد آئے اور ایک مرتبہ بلند آواز سے پکارا، اے شہر والوں رک جاؤ، اے شہر والوں رک جاؤ، میں فضائل علی سے ابھی تعلق بیان کروں گا۔ انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، خون بہ رہا ہے، آؤ آؤ اے شہر والوں، فضائل علی سے ابھی تعلق بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے کوئی دل جلا بھی دیکھ رہا، میری انگلیاں کٹ گئی، ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، جب بھی فضائل علی بیان کرے گا، کس بنا پر؟ تیرے امام نے تیری انگلیاں کاٹ دی۔ کہا یہ انگلیاں کیا زبان بھی کٹ جائے جب بھی فضائل علی بیان کرنے سے کام، فضائل علی بیان کرتا رہا۔ کسی نے کہا کس بنا پر فضائل علی بیان کر رہا ہے؟ کہا عدالت کی بنا پر۔ اگر میں مولا کا دشمن ہوتا تو یہ سوچتا دشمنی کی بنا پر امام نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں، میں تو مولا کا دوست ہوں، میری مولا نے دنیا میں سزا دے کر مجھے آخرت کی لفا کو پاکیزہ کر دیا۔ فضائل علی بیان کرتا رہا، فضائل علی بیان کرتا رہا۔ مجمع جو فضائل علی سن رہا تھا نا بیرون مسجد میں کچھ افراد دوڑے ہوئے آئے اور کہا یا علی ابھی اب سے کچھ دیر پہلے مسجد میں کوئی آیا تھا؟ کہا آیا تھا، کیا ہوا؟ کہا جو آیا تھا وہ چور تھا، اس کی انگلیاں کٹ گئی، وہ مسجد کے باہر کھڑا ہوا آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنا سر پیچھے کی جانب موڑا اور کہا حسن چچا کو باہر سے بلا کر لے آؤ، چچا کو باہر سے بلا کر لے آؤ۔ حسن مشتبہ چلے، بیرون مسجد چلے، حبشی غلام کو لے کر آئے جس کی انگلیاں کٹی، ہتھیلیوں سے انگلیاں سمیٹے ہوا تھا۔ مالک اور آقا کا فرق مٹا دیا علی نے، پاک و پاکیزہ ہو گیا۔ کہا باہر جا کر کیا کر رہا تھا؟ کہا مولا آپ کے فضائل بیان کر رہا تھا، عدالت کی بنا پر آپ کے فضائل بیان کر رہا تھا۔ مطلب وہ مسجد جو مسلمانوں کی مجمع سے کھڑی ہوئی تھی نا، اور نمازیوں کے درمیان میرے مولا نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور مسجد میں موجود ایک شخص سے کہا اس کی کٹی ہوئی انگلیاں واپس ہتھیلی پر جوڑ دو، جہاں سے کٹی ہے وہیں لگا دو۔ میرے مولا نے 2 رکعت نماز حاجت تمام کی، اس چاہنے والے کی کٹی ہوئی انگلیاں جہاں سے جدا ہوئی تھی وہاں سے جڑ گئی۔ محمد اگر اس دنیا میں مولا کے چاہنے والوں کو تھوڑی سی تکلیف ملتی ہے تو تانے بھی برداشت کر لیجیے، تشنے بھی برداشت کر لیجیے، لیکن اپنے کردار و عمل سے غیروں پر یہ ظاہر کر دیجیے، آشکارا کر دیجیے ہم ان کے چاہنے والے ہیں جو خدا کے پسندیدہ قریب ہیں۔ اپنے عمل سے دوسروں کو یہ کہنے پر آمادہ کر دیجیے کہ جب ان کا اخلاق اتنا بلند ہے، جب ان کا کردار اتنا پاک و پاکیزہ ہے تو یہ جن کو چاہتے ہیں ان کا کردار کتنا بلند ہوگا، ان کا معیار دربار گاہ رب العزت میں کتنا بلند ہوگا۔ مولا کے چاہنے والے کبھی بکتے نہیں، کبھی جھکتے نہیں، سر کٹ جاتا ہے برسر دربار، مولا مولا کی صدا آواز گونجتی ہے، کوئی جھکا نہیں سکتا مولا کے چاہنے والوں۔ دارمیہ خطیب تاریخ اسلام میں بہت مشہور نام ہے، مولا کی صحابیہ، بہت عظیم ترین، بہت بہادر، بہت شجاع، جس کا تعلق یہ ہے کہ جنگ صفین میں 4 بیٹے مولا علی قربان کر چکے، 4 بیٹے۔ ہر جنگ میں یہ رزق کہا کرتی تھی مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری ابھارنے کی۔ رزق پڑھے جاتے تھے نا، اپنا تعلق کرایا جاتا تھا، کون کس کے مدد مقابل ہے، یہ رزق پڑھتی تھی، اور رزق پڑھتے ہوئے یہ مسلمانوں کے جو جنگ کر رہے ہوتے تھے ان کے جذبات ابھارتی، مولا کی چاہنے والی۔
4 बेटे कुर्बान हो गए, मौला की मोहब्बत में और इजाफा हो गया। अजर मुअद्दत है ना, मुअद्दत की तारीफ ये है कि इसमें कभी कमी नहीं आती, इसमें ज्यादती ही ज्यादती होती है। और मोहब्बत की तारीफ ये है कि जमाने के साथ साथ, तगय्युर और तबद्दुल के साथ, आज किसी से मोहब्बत, कल किसी से मोहब्बत, आज किसी चीज से मोहब्बत, कल किसी चीज से मोहब्बत, लेकिन मुअद्दत अजर रिसालत है जो सिर्फ अहले बैत के लिए है, कमी नहीं आती, ज्यादती ही ज्यादती है। जब से पैदा हुए हैं, जब से लेकर आज तक, इस फर्श अज़ाइल हुसैन की ये अहमियत है ना कि जब भी इस फर्श पर आकर बैठे हैं, हमेशा अपने दिलों में सजा कर रहा है, मोहब्बतों में इजाफा होता चला गया। ये भी मौला की चाहने वाली 4 बेटियां कुर्बान कर दिए, मोहब्बत में और इजाफा हो गया। जंग के सफीन गुजर गए और अब मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब जमाने में ना रहा। वो मौला कि जिसके जनाजे पर दुश्मन ने भी सदाकत का, किबरियाई का, अदालत का इसकी कलमा पढ़ा, वो मौला दुनिया में नहीं। दानिया अपने घर से हज के इरादे से चली गई। बहुत से हाजी हैं जमीन हज्जाज मुक़द्दस मदद किया, उनके हज को कबूल करे, उनकी हर दुआओं को कबूल करे। बहुत बुलंद मर्तबा है हाजियों का, बहुत बुलंद मुकाम। आजकल के हज में और उस जमाने के हज में बहुत फर्क था। तो चंद घंटों में यहाँ से वहां, वहां से जब काफिले चलते थे, दिनों में चलते थे, रातों को आराम करते। गाड़ियां जो चली है एक हज के काफिले के साथ, एक रात पड़ाव डाला गया किसी दूसरे हाजियों के काफिले में अमीर शाम भी आ रहे हैं। बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक हैं अमीर शाम, लेकिन दादियां से मिलने की मौला अली की चाहने वाली दारमिया से मिलने की अमीर शाम को बहुत ख्वाहिश थी। जब पड़ाव हुआ है, अमीर शाम ने भी पड़ाव किया, दारमिया ने भी अपने महंगे में पड़ाव किया, तो एक मरतबा अमीर शाम को जाकर किसी ने कहा कि अमीर शाम वो दारमिया जिससे मिलने की आपको बहुत आरज़ू थी ना, वो भी किसी मुकाम पर किसी खैमे में रहते हैं। अमीर शाम ने कासिद भेजा, दारमिया के खैमे पर जाकर आवाज की कि अमीर शाम का कासिद आया। दारमिया ने कहा अमीर शाम तुमसे मिलना चाहता है। अमीर शाम मिलना चाहता है, वो मेरे पास आ जाए, मैं मिलना नहीं चाहता। आखिर गया कहा अमीर शाम, वो कहती है अली की चाहने वाली, मैं मिलना नहीं चाहती, तुम मिलना चाहते हो, तुम आ जाओ। शब गुजर गई, रास्ता यहां से हाजी चलने लगे। फिर किसी मंजिल पर अमीर शाम ने पैगाम पहुंचवाया, कहा मैं मिलना नहीं चाहती, जिसको मिलना है वो आ जाए। हम है ना जो उसी के पीछे पीछे भाग, जिसको मिलना है वो आ जाए। एक मंजिल ऐसी आई कि अमीर शाम का दाढ़ियां का आमना सामना हो गया। ये मौला की चाहने वाली है, वो अमीर शाम है, बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक, बहुत बड़ी सल्तनत। एक मर्तबा अमीर शाम कहते हैं, दारमिया तुमने अली को कैसा पाया? सवाल है अमीर शाम को जाने वाली मौला की। कहा अमीर शाम मौला की फजाइल सुनना चाहता है, बस इतना याद रखना, अगर मैं मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब के फजाइल सुनाने पर आऊंगी ना, तो हज का पूरा मौसम गुजर जाएगा, हज का मौसम गुजर जाएगा, फजाइल अली खत्म ना होने पाएंगे। कहा अच्छा, इतने फजाइल है अली के, इतनी मोहब्बत है अली से? कहा बहुत, तो पूरा मौसम गुजर जाएगा, फजाइल अली खत्म ना हो पाएंगे। कहा अच्छा, बैतुल माल के निगरानों से कहा, बैतुल माल का दानिया से कहा, मैं तुझे कुछ इनामात देना चाहूंगा, तू कबूल करेगी? नेमत समझ कर कबूल करेगी, नेमत जानकर कबूल करेगी। कहा बैतुल माल का मुंह खोल दो